अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े बहुत ही मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल जिसका नाम मिशन हॉस्पिटल कहा जाता है, जो हमारे मंडी मोहल्ले में जो है वाक़े है। यहाँ पर जो है पिछले 15 दिन से यहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं ये जो है एहतजाज पर बैठे हुए हैं और इसके बाद से आज 15वां दिन है। 15 दिन से जो है एहतजाज पर बैठे हुए हैं, बहुत ही गुस्से की हालत में है, बहुत परेशान है। तो आइए जानते हैं इन जितने भी काम करने वाले यहाँ पर बैठे हैं उन सब का क्या कहना है। ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೋಮನ್ ಕೆಟ್ಟವರಾದ್ರೆ ಬಂದು ಏನಿದು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಸಹ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಷಪ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಯ್ತು 15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 11 ದಿನ ಉರುಳಿ ಬಿಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಘಟನೆ देखिए, आप पिछले कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हैं और आप अभी मसला क्या होता है? सर मैं 18 साल से इधर काम कर रही हूँ। 18 साल से 18 साल से काम कर रही हूँ इधर।
अभी 8-7 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सर। इधर विल्सन पावना करके 7 साल पहले डायरेक्टर हुआ, उन्हें हम ना वर्कर्स को क्या भी सपोर्ट कर रहा नहीं सर। हमारा पीएफ सब भी कट कर रहा है, हमारी सैलरीज में से पीएफ कट होता है, हमारा एलआईसी कट होती है, हमारी ईएसआई कट होती है। वो कहाँ जाना वहाँ नहीं जा रहा, पूरा इनके बैगान को जा रहा। अच्छा, इससे पहले कैसा था? इससे पहले डॉक्टर करेक्ट कर को थे, उन्होंने सब भी अच्छा करते थे, पूरा किसे किसे कब कब उनका इंक्रीमेंट देते थे, सैलरी हाइक करते थे। अब ये 7 साल से सैलरी तो हाइक रत्ती भी हो को नहीं है, हमारा है सो भी पूरा जा रहा है। हमें इनके भरोसे 4 महीने से हम ना सैलरी नहीं छे नहीं मिलता सर। हमें हमारे हस्बैंड काम कर रही को ओके, इनो से भी क्यों सर करना सो, इनो हम 2 जने ही काम में, जोरू भी है मर्द भी है, दोनों भी एक फैमिली से रखो, किसी सब सैलरी नहीं है तो हमें घर क्यों चलें सर? हमारा घर का भाड़ा क्यों बनी, हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनी? जो है 400 जने ही सर, हमें नर्सा भी ही, नर्सा ही, डॉक्टर ही, ग्रुप डी ही, वर्कर्स पूरे ही सर, किसकी भी सैलरी को नहीं है, किसे भी सैलरी देखो नहीं, बाहर से डॉक्टर्स आती उनको भी पैसे देखो नहीं, उन्होंने भी कंप्लेंट करती। अब फिलहाल 15 अगस्त से इन पेशेंट नहीं लड़े, ओल्ड पेशेंट को पूरा आती दिखाती जाती। वो डिलीवरी का हम ना मेन है सो, डिलीवरी डॉक्टर पूर्णिमा कर को है, वहाँ हो रही डिलीवरी से हमारे पेशेंट को वहाँ करा रही। ये 15 रोज से पहले यहाँ छोटा था 118 साल की ये हॉस्पिटल, सब भी यहाँ चाहती सर, ये हॉस्पिटल का नाम लेकर आती सर। यहाँ अब क्या की हो जा रही हमारी हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या प्राइवेट? प्राइवेट सर, ये प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल, प्राइवेट है हॉस्पिटल। तो आप यहाँ डिजिग्नेशन क्या है आपका? नर्स है, आपको क्या है? रेडियोग्राफर, एक्सरे स्कैनिंग डिपार्टमेंट है, एक्सरे डिपार्टमेंट से हमें ही सर। अच्छा, जहर पीने की नौबत जो है कई को आपको पड़े सर, उन्होंने लोन ले कोई सर, नोटिस आ रही घर को, नोटिस लोन लेको है सुसे, नोटिस आ कोई बड्डी को लेकर सो छोड़ती क्या सर? 4 महीने छोड़ती, 1 महीना छोड़ती, 4 महीने छोड़ती, सब भी उसके बाद 2 जने आज जहर पी को ही, कौन भी आ रहे नहीं सर यहाँ, 15 वर्ष से बैठ को ही, कौन भी पूछने वाला नहीं है, कौन भी आ रहे नहीं। अगर अभी मसला हल नहीं हुआ तो अभी आगे भी अभी हमारा स्ट्राइक जारी तो रहता है, और भी पीने को भी रेडी है सर। ऐसा पीने से आपका मसला हल नहीं होता ना सर, हम ना शर्म आती है सर, शर्म आती है हमें, सभी सिर उठा कर दिन सो हम ना कौन भी आप शर्म आती है नहीं, आती के नहीं सर, ऐसा सभी कभी हम कहाँ दिन सर हमें। अच्छा, जो हॉस्पिटल का जो अभी मैनेजमेंट है बहुत बेस्ट मैनेजमेंट सर, बहुत बेस्ट सर। एचआर का तो मीनिंग क्या सर? ह्यूमन रिसोर्स। उन्हें 1 करोड़ आया नहीं सर, हमने कुछ नहीं, 1 करोड़ आया नहीं, हमने कुछ नहीं। यहाँ का डायरेक्टर का बोला था उन्हें, चोर डायरेक्टर, उन्हें भी अब तक आको नहीं है, विंसेंट पॉल, उन्हें भी आको नहीं है, उन्हें सबसे बड़ा जड़ सर। इन्हें बिशप को इलेक्ट करा को बिठाए सो, बिशप इसके तरफ वाला, इन्हें जो बोलता है वो बिशप बोलता है सो, इन्हें रोबोट सर, रिमोट पूरा विंसेंट पॉल के पास ही 600 विंसेंट उन्होंने सेलेक्ट कर ली सर, किसे उन्होंने सेलेक्ट कर ली सो। ये डायसिस भी हमने दोनों को भी जमा दली, हमें मैं आप 18 साल सर, अब तक मैं बिशप को देखी नहीं थी, इन्हें आया के बाद बिशप से भी हमारा आ रही, फादर से भी आ रही, नहीं आ रहा सर, कौन जाग बोला था नहीं आ रहा, मैंने भी उससे संबंध नहीं है, किसे हमें संबंध दिखाना सर, किसे हमें जब बोलना सो। यहाँ यदुवीर भी आए थे, उन्होंने हमने सपोर्ट कर दी, उनकी ये हॉस्पिटल उन्होंने हमारी फार्मेसी ऑलरेडी दे डाली, प्राइवेट को दे डाली, रेंट पे दे डाली, 20 को दे डाली, ये भी अवॉच करता है सर। उन्हें आया तो उन्हें नको कर, उन्हें हर चीज हमने नको सर, हमें हमारी फैमिली से भी कहना ना सर, इतनी साल सर्विस करता हमें कहाँ चल जाना सर। सबसे ज्यादा लेडीज यहाँ पर हैं, लेडीज भी हैं सर, लेडीज जेंट्स सब भी हैं सर, यहाँ तक के रिटायर्ड हो पुलिस वाले के 4 साल से क्या भी सेटल कर को नहीं, ना तो उनका ग्रेजुएटी सेटल करी, ना तो पीएफ सेटल करी, हमारा पीएफ भी कट कर को क्या हो रहा है मालूम नहीं, बिगाड़ते रहे सर।
ಸರ್, ನಾನು ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2001 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. 2001 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅಂತ, ಅವನು ಪಾಲನ್ ಅಂತ SLC ಓದಿನ ಅವನ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ, ನಮಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿರು. 1 ತಿಂಗಳು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲತಾಮಣಿ, ವಿನೋತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಳಬ್ರು ಬಿಡಿ. 30 ವರ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೋವು ಆಗಿದೆ? ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಸಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು PF ಅನ್ನ ತಿಂದವನೆ, ESI ಅನ್ನು ತಿಂದವನೆ, LIC ಅನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಂದವನೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು. ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಣ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 40 ಕೋಟಿ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ನಮ್ 118 ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಲೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಲೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಇದು ರಾಜಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ PF ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ದು PF ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. PF ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. LIC ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, LIC ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಳ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಇರೋದು. ಸಂಬಳನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅವನಿನ್ನು 15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಷಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. OPD ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. IP ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. OPD ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೈನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ OPD ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರು ಬಿಷಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಾಲನಾನೆ ಮೇನ್. ಅವನ್ ಏನ್ ಕೀ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾನೆ. ಅವನ್ ಇವನು ರೋಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ. ವಿಲ್ಸನ್ ಪಾಲನ ರಿಮೋಟ್, ಅವನು ರೋಬೋಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ
ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್? ಈಗ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದು. SLC ಓದಿರೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ? SLC ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ? SLC ಫೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ? ಅವ್ನು ಬೇಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್? ಬೇಡ, ಅವನು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು 2 ಹೆಣ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೀಳೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನದ ನಾವು ಹೆಣ ಬೀಳೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಂತೂ ಸಾವದಂತೂ ಇವತ್ತಿಬ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಸರ್, ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನ್ಯಾಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ರೂಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ರೂಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ತರ? 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು 15 ದಿವಸ. ಇಬ್ರು ನಾಳೆ ಬಂತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀಳ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 4 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಏನೇನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರಬೇಕು, ಬಿಷಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಬಿಷಪ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಭಯದಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ MP ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಯದ್ವೀರ್ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ